اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہے میرے نبی محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے میرے نبی محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی اور جتنے ہیں اصحاب نبی سب تارے ہیں، یہ نبی نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کو حضور نے ستاروں کے مانند کہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، لیکن ان میں سب سے افضل میرے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، کئی چیزیں آپ نے سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ان کے مال سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا اتنا کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صدقے کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، خیرات دو، اور جو بھی مال ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سوچنے لگے، یہ خیال کرنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا نیکی کرنے میں، یعنی ان سے بڑھ کر ایسا کام کروں گا کہ آج کے عمل کی نیکی مجھے ان سے زیادہ ملے گی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا، اور جب حضور نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو اپنے گھر کا جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کا آدھا مال آپ حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور آدھا جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ تمام صحابہ سے حضور نے جو ہے یہ خواہش اپنی ظاہر کی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ تمام صحابہ کو حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سوچا کہ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا نیکی کرنے میں۔ ناظرین، جب تمام صحابہ نے اپنا اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آدھا لایا ہوں، میرے پاس جتنا بھی مال تھا اس میں سے آدھا لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو بولے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو تن پر کپڑا پہن رکھا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں لے آئے تھے، اور ایک ٹاٹ نما چیز اپنے بدن پر لپیٹ کر آئے تھے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا رکھے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر سب لے آئے ہو تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ناظرین، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ کا جواب تھا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ناظرین، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سامعین، جب آپ نے یہ جملے کہے اور آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو حکم دیا، اور حضرت جبرائیل امی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر پر سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے سلام بھیجا؟ مجھ جیسے کسی انسان نے نہیں۔ آج آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں عالم دین نے آپ کو سلام بھیجا، آپ خوش ہو جاتے ہیں، یا کوئی
बड़ा ओहदेदार है, जो बड़ा मशहूर और मारूफ है, वो कह देता है कि फलां से जाकर मेरा सलाम कह देना, और आपको पता चलता है तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर वो ज़ात हैं जिनके लिए अल्लाह ने सलाम भेजा। हज़रत जिब्राइल अमी आए, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर के लिए अल्लाह ताला सलाम कहता है, अबू बकर पर अल्लाह सलाम भेजता है और पूछता है कि अल्लाह तो अबू बकर से राज़ी है इस हालत में कि अबू बकर ने पूरा माल अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह की राह में पेश कर दिया, और जो है लिबास भी अपना ऐसा पहन कर आए कि एक टाट की तरह एक लिबास पहन कर आप आए थे, यानी जो तन पर कपड़े थे वो भी लाकर रख दिए अल्लाह की राह में। सोचे मैं और आप क्या कुर्बानी देंगे दीन के लिए, वो भी लाकर पेश कर दिए। तो हज़रत जिब्राइल अमी ने पूछा कि इस हालत में, मतलब ऐसी हालत में अल्लाह ने सलाम भेजा अबू बकर पर, पूछे क्या, और अल्लाह राज़ी भी है इनसे, और पूछे क्या ये अल्लाह से राज़ी है। तो सामईन मोहतरम, हुजूर ने अबू बकर से कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। जब आपने ये सुना तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि अल्लाह पूछता है कि अबू बकर क्या तुम अल्लाह से राज़ी हो इस हालत में, क्या तुम अल्लाह से राज़ी हो। सामईन, जब हुजूर ने हज़रत अबू बकर से ये कहा तो आप रोने लगे ज़ारो क़तार, और आपने कहा कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। 3 मरतबा आपने कलिमात कहे। जब हज़रत जिब्राइल अमी हुजूर के पास ही पैगाम लाए थे तो आपने भी लिबास वैसा ही पहन रखा था जैसा लिबास हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ेबतन कर रखा था, पहन रखा था। हुजूर ने जब वजह पूछी तो हज़रत जिब्राइल अमी इरशाद फरमाते हैं कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपके यार गार ने वो नेकी की और वो अमल किया और इस तरीके से अल्लाह की राह में माल लाकर पेश किया कि अपना लिबास तक अल्लाह की राह में दे दिया और ऐसा लिबास पहन कर आए। अल्लाह को आपके यार की ये अदा इतनी पसंद आई कि आज मैंने नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, अर्श मुअल्ला के तमाम फरिश्तों ने आज अबू बकर की तरह लिबास पहना है। सुभान अल्लाह, इन्हीं की तरह आज लिबास पहना है। हज़रत उमर फारूक जो तसव्वुर करके आए थे कि आज मैं नेकी में सबकत ले जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से नेकी में कभी भी कोई शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। सामईन, तो इस तरीके से अल्लाह की राह में माल आपने पेश किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जो लोगों ने मुझ पर एहसान किया है उन सब का बदला मैंने उन्हें दुनिया ही में दे दिया, लेकिन सिर्फ मेरे यार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात है कि उनका बदला मुझ पर बाकी है, उनके एहसानात मुझ पर बाकी हैं। वो मैंने दुनिया में नहीं दिए बल्कि कल क़यामत के दिन में उन्हें अता करूँगा। तो बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन बदला, बेहतरीन उजरत तो हम सबको क़यामत ही के दिन मिलने वाली है। तो नाज़रीन, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में लोगों ने जितना मुझ पर एहसान किया सबको मैंने उनका हक दे दिया, लेकिन अबू बकर का जो एहसान है, उनका जो हक है, वो और क़यामत के दिन में उन्हें अता करूँगा। तो नाज़रीन, जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह की राह में माल पेश किया उसी तरीके से मुझे और आप सबको भी जहाँ जहाँ हमारे दीन को जो है माल की ज़रूरत पड़े, हमारे मसाजिद को, हमारे मदारिसों को, जहाँ जहाँ पर अल्लाह की राह में खर्च करने का मौका मिले, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको भी इसी तरीके से जैसा कि आपने अल्लाह की राह में माल पेश किया, हम सबको भी माल पेश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कहा अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।